Friends, in last lecture we study about the male reproductive organ, that is the androecium, and formation of the male gametophyte. Today we study the female gametophyte, that is nothing but the gynosium, and the formation of the female gametophyte. The gynosium represents the female reproductive part of the flower. Okay, the androecium represent the male reproductive part of the flower. Similarly, the gynosium represent the female reproductive part of the flower. The gynosium is also called as a carpel. It is also called as a carpel or also called as a pistil. When there are a single carpel is present, then it is called as a monocarpellary. म्हणजे ज्यावेळेस एक सिंगल कार्पेल असेल, फ्लावरमध्ये सिंगल कार्पेल असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल दिस फ्लावर, इन दिस फ्लावर देर इज ओनली अ सिंगल पिस्टिल, therefore it is called as a monocarpellary. Similarly, if there are more than one carpels are present in the flower, then that flower is called as a multicarpellary or a many pistil. In this flower, if we see, there are the number of carpels are present. This is the first, second, third, fourth, fifth, sixth. These are the many carpels, and therefore this flower is called as a multicarpellary or the many pistil. In multicarpellary flower, the pistils may be fused in one or free. ओके, काही फ्लावर्समध्ये जर आपण बघितलं तर जर समजा ते मल्टीकार्पेलरी असेल, म्हणजे जास्त कार्पेल्स असतील, तर ज्यावेळेस ते सिंगल असेल, ओके, किंवा ज्यावेळेस मेनी असतील त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जर फ्यूज्ड कंडिशन असेल, म्हणजे एकमेकाला चिकटलेले असतील, तर त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज अ ॲपोकार्पस. त्याला त्या फ्लावरला काय म्हटलं जातं, ॲपोकार्पस. आणि ज्यावेळेस कार्पेल्स, मेनी कार्पेल्स ज्यावेळेस फ्री असतात, ओके, ज्यावेळेस फ्री कंडिशन असते तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज अ सिनकार्पस. ओके, इट इज अ सिनकार्पस अँड द ॲपोकार्पस condition of the flower. This is about the carpel, that is, or the gynosium. Gynosium, it is made up of the three parts, that is the ovary, style and the stigma. Okay, stigma is the upper part which is a flat and it receives the pollen grain. The style, it is the elongated or slender part that is which carries the pollen tube, or the pollen tubes goes through this style. And last part is the ovary. This is the swollen part which is present at the end of the carpel. This part is a most important part because in this ovary there are the ovules are present. These ovules are attached to the placenta. Okay, the ovules are attached to the placenta, and these ovules are also called as a megasporangia. If we see the structure of the ovule inside the ovary, we get the structure like this manner. In that structure, the stalk-like structure is called as a funicle. Okay, this structure, this is the structure that is called as a stalk-like structure is called as a funicle. The next, the funicle, the part which is continue with the ovule, this part is complete part is the ovule, that part is called as a raphe. And the part which is above the stalk, that is called as a body. Okay, funicle जे आहे ते काय आहे, स्टॉक ऑफ द ओव्ह्यूल आहे, आणि हा जो कंप्लीट पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, बॉडी असं म्हटलं जातं. The body is the part which is covered by the two tegments. It is covered by the two tegments, that is called as a इंट्युगिमेंट्स. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, इंट्युगिमेंट्स, किंवा दोन कवरिंग्सचं बनलेलं असतं. दिस इज द आउटर कवरिंग, दिस इज द इनर कवरिंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इंट्युगिमेंट. दिस इज द आउटर इंट्युगिमेंट, दिस इज द इनर इंट्युगिमेंट. The next,
where the integuments are starts, the parts from the integuments are starts, that end is called as a chalaza. that end is called as a chalaza. म्हणजे हा जो इंटिग्युमेंट्स जिथून सुरू होतात त्या पार्टला काय म्हटलं जातं, चालाझा असं म्हटलं जातं. अँड द पार्ट वेअर द इंटिग्युमेंट्स आर एंड, ओके, जिथं इंटिग्युमेंट्स एंड होतात त्या पार्टला काय म्हटलं जातं, मायक्रोपाईल असं म्हटलं जातं. म्हणजेच हा पार्ट जो आहे त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज अ मायक्रोपाईल. देन दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द ओव्ह्यूल. Inside the ovule there are the many cells. Okay, before the development of the ovule, the complete part is consist of the many cells. that cells are called as a nucellus. त्याला काय म्हटलं जातं, न्यूसेलस. म्हणजे या ज्या सगळ्या आपल्याला ऑरेंज कलरच्या ज्या सेल्स दिसत आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं, न्यूसेलस असं म्हटलं जातं. हा पार्ट जो आहे हा नंतर आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ द ovule this part is formed, but before there is only the cells are present like this manner. म्हणजे सगळा हा जो पार्ट आहे हा पार्ट सगळा कशानं भरलेला असतो, या न्यूसेलसनं भरलेला असतो. ओके, दिस पार्ट at the time of a development of the female gametophyte, okay, at that, or it is also called as a embryo sac. हा कंप्लीट जो पार्ट आहे हा काय आहे, एम्ब्रियो सॅक आहे. तर त्याच्या डेव्हलपमेंटच्या वेळी कोणती तरी एक सेल जी आहे, ओके, कोणती तरी एक सेल जी आहे ती काय होते, इट कन्वर्ट इंटू द एम्ब्रियो सॅक. नाहीतर पूर्ण पार्ट जो असतो तो कसा असतो, तर न्यूसेलसचा बनलेला असतो. लक्षात येते, इट इज अ इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर. ओके, मेनी टाइम्स आर इन एक्झाम अबाउट द anatropous ovule. This question is asked into the exam. बऱ्याच वेळेला anatropous ovule प्रश्न विचारलेला आहे. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द anatropous ovules असा प्रश्न बऱ्याच वेळेला विचारलेला आहे. तर त्यावेळेस ही डायग्रॅम काढून, ओके, त्यामध्ये आपल्याला ही सगळी नावं द्यायची आहेत. आपण परत एकदा बघतोय. दिस इज द स्टॉक ऑफ द ovule, this is the body of the ovule. Stalk is called as a funicle which is attached to the प्लासंटा. प्लासंटाला जो पार्ट अटॅच आहे आणि स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हटलं जातं, फ्युनिकल असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट पार्ट इज द रॅफी. रॅफी हा जो बॉडीशी कंटिन्यू होणारा जो पार्ट आहे, स्टॉकचा जो पार्ट बॉडीशी कंटिन्यू होणार आहे त्याला रॅफी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे जो ओव्ह्यूलचा जो बल्ज पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये जर बॉडीमध्ये जर आपण बघितलं तर वेगवेगळे पार्ट दिसत आहेत. हा जो वरचा पार्ट खालचा पार्ट आहे त्याला चालाजा असं म्हटलं जातं. त्यानंतर हा जो वरचा पार्ट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, मायक्रोपाईल असं म्हटलं जातं. त्यानंतर ओव्ह्यूलला जे कवरिंग आहे ते जे कवरिंग आहे डबल कवरिंग आहे. देट कवरिंग इज कॉल्ड ॲज अ इंटिग्युमेंट. त्याला काय म्हटलं जातं, इंटिग्युमेंट्स. हा जो पार्ट आहे या ठिकाणी आपल्याला लेबलिंग केलेला आहे. दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज अ इंटिग्युमेंट. आणि इनसाइड द इंटिग्युमेंट्स देर आर द सेल्स आर प्रेझेंट. दॅट सेल्स आर कॉल्ड ॲज अ न्यूसेलस. त्या सेल्सना काय म्हटलं जातं, न्यूसेलस असं म्हटलं जातं. लक्षात येतं. त्यानंतर आफ्टर द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट द स्ट्रक्चर इज डेव्हलप. दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियो सॅक. आपण एम्ब्रियो सॅक ही जी कंप्लीट हे जे स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हटलं जातं, फिमेल गॅमेटोफाईट असं म्हटलं जातं. ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅकमध्ये आपल्याला वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स दिसतात. आपण इथून सुरुवात करूया खालच्या बाजूने. इथं आपल्याला 3 सेल्स दिसतात. यातली जी मधली सेल आहे दॅट सेल इज कॉल्ड ॲज अ एक सेल. आणि त्याच्या बाजूच्या ज्या सेल्स आहेत त्याला काय म्हटलं जातं, सिनर्जिड्स असं म्हटलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, सिनर्जिड्स असं म्हटलं जातं. त्यानंतर सेंटरला आपण जर बघितलं तिथं आपल्याला एक सेल दिसते. दॅट सेल इज कॉल्ड ॲज अ सेकंडरी न्यूसेलस. जी सेल आहे तिला काय म्हटलं जातं, सेकंडरी न्यूसेलस म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण इथं वरच्या साईडला बघितलं तर आपल्याला 3 सेल्स दिसतात. दिस सेल्स आर कॉल्ड ॲज अ अँटीपोडाल सेल्स. त्या सेल्सना काय म्हटलं जातं, अँटीपोडाल सेल्स असं म्हटलं जातं. लक्षात येतं. तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सॅक. आता या न्यूसेलस सगळ्यात म्हणजे ज्या वेळेस डेव्हलपमेंट चालू होते त्यावेळेस आपण जर बघितलं तिथं सगळं हा जो संपूर्ण पार्ट जो आहे तो कशाचा बनलेला असतो, न्यूसेलसचा बनलेला असतो. मग या न्यूसेलसपासून हा एम्ब्रियो सॅक कसा तयार होतो ते आपण बघणार आहोत. ओके, तर यातली एक जी सेल आहे म्हणजे न्यूसेलसमधली एक सेल जी आहे, म्हणजे जर आपण इथं खालच्या बाजूला जी सेल असणार आहे, ओके, न्यूसेलसच्या खालच्या बाजूला किंवा मायक्रोपाईल एंडला जी सेल असणार आहे, धिस सेल इज now starts to forms the embryo
sac. Now how it is takes place बघा. As the ovule is mature, the ovule consists of nutritive cellular mass. They are known as the nucellus, protected by two integuments and attached to the placenta by the funicle. Even at अर्ली स्टेज वन सेल बिकम इव्हिडंट इन द न्यूसेलस. जसं मी आत्ता म्हटलं की एक सेल जी आहे न्यूसेलसची ती काय होते, इव्हिडंट होते. अँड विच इज नोन ॲज अ मेगास्पोअर मदर सेल, म्हणजेच न्यूसेलस. ओके, या न्यूसेलसमधली जी या बाजूला असणारी एक सेल आहे ती सेल काय होते, इट इज बिकम इव्हिडंट, किंवा ती काय होते, थोडीशी मोठी होते. अँड इट वर्क ॲज अ मेगास्पोअर मदर सेल्स. त्याला काय म्हटलं जातं, MMC. त्याला काय म्हटलं जातं, MMC. दॅट इज द मेगास्पोअर मदर सेल विच इज अ डिप्लॉइड. ओके, तर आता इथे एक सिंगल सेल, फक्त त्यातली एक सेल आपल्याला इथं बाजूला काढून दाखवलेली आहे. तर ही जी सिंगल सेल आहे, ही सिंगल सेल काय करायला लागते, इट वर्क ॲज अ मेगास्पोअर मदर सेल. कशाची सेल आहे ती, न्यूसेलसची सेल आहे. ओके, इट वर्क ॲज अ मेगास्पोअर मदर सेल. आता इथं CE लिहिलेलं आहे, इथं ME लिहिलेलं आहे. CE म्हणजेच काय, तर चालाचा एंड. हा जो एंड आहे त्याला काय म्हटलं जातं, चालाचा. हा जो एंड आहे त्याला काय म्हटलं जातं, मायक्रोपाईल एंड म्हटलं जातं. तर तशाच पद्धतीने ही ज्या सेल आहे, या सेलचा हा जो एंड असणार, या साईडचा एंड जो असणार त्याला चालाचं एंड म्हटलं जातं. आणि ह्याला काय म्हटलं जातं, इट इज अ मायक्रोपाईल एंड. CE म्हणजे चालाजल एंड आणि ME म्हणजे मायक्रोपाईल एंड. आता हा जो MMC आहे, एक दॅट इज विच इज अ डिप्लॉइड, इट अंडरगो मियोसिस. हे काय होतं, इट अंडरगो मियोसिस अँड दिस सेल फॉर्म्स द 4 सेल्स. आपल्याला माहिती आहे मियोसिसमध्ये एका सेलपासून 2 सेल्स तयार होतात आणि 2 सेल्सपासून काय तयार होतात, 4 सेल्स तयार होतात. ओके, द MMC देन इन्क्रीज इन साइज अँड डिवाइड्स ट्वाइस मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोअर नोन ॲज अ लिनियर टेट्रॅड. नोन ॲज अ लिनियर टेट्रॅड. लक्षात ठेवायचं की ज्यावेळेस मेगास्पोअर मदर सेल्स डिवाइड होतात, दे आर डिवाइड इन अ लिनियर मॅनर. त्या एका सरळ रेषेतच डिवाइड होत असतात, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, लिनियर टेट्रॅड. 4 सेल्स तयार होतात म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, लिनियर. आपण मायक्रोस्पोअरमध्ये सुद्धा आपण बघितलेलं होतं, तिथंसुद्धा टेट्रॅड तयार झालेलं होतं. तसंच इथंसुद्धा टेट्रॅड जे आहे ते कसं आहे, लिनियर टेट्रॅड तयार होतं. द फर्स्ट डिव्हिजन इज अ रिडक्शनल डिव्हिजन. फर्स्ट डिव्हिजन आहे ते काय आहे, हे रिडक्शनल डिव्हिजन. रिडक्शनल डिव्हिजन म्हणजेच काय, तर जे डिप्लॉइड कंडिशन होती त्याची काय झाली, हॅप्लॉइड. म्हणजेच या दोन्ही क्रोमोझोम्समध्ये काय झाले, अर्धे अर्धे क्रोमोझोम्स जे आहेत ते काय झाले, गेलेलं. म्हणजे जर समजा इथं 10 असतील तर इथं काय होणार, 5-5 क्रोमोझोम दोन्ही सेल्समध्ये जाणार. देअरफॉर दिस सेल इज अ बिकम अ हॅप्लॉइड. नाव दिस नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सेकंड मियोसिस द 2 cells again divide and forms the 4 cells. Okay, now what happened next stage? Out of the 4 megaspore, the 3 degenerates and forming the caps, while the remaining is a functional. आता आपण बघितलेलं होतं, इथं 4 सेल्स तयार झालेल्या आहेत, बरोबर. आता या 4 सेलपैकी एक सेल जी आहे ती फंक्शनल असणार आहे आणि बाकीच्या 4 ज्या आहेत त्या काय होणार आहेत, डिजनरेट होणार आहेत. बाकीच्या सेल्स ज्या आहेत काय होणार आहेत, डिजनरेट. धिस फंक्शनल मेगास्पोअर इज अ हॅप्लॉइड. हा काय असणार आहे, हॅप्लॉइड. दॅट इज द फंक्शनल मेगास्पोअर. ह्याला काय म्हणायचं. आणि हे जे बाकीचे डिजनरेट होतात त्यांना काय म्हटलं जातं, डिजनरेटेड मेगास्पोअर. इथं सुद्धा चालाजल एंड आहे आणि हा मायक्रोपियर एंड आहे. आता पुढे काय होणार आहे बघा. नाऊ the functional megaspore then grow rapidly by absorbing the nutrition from the nucellus. आपल्याला माहिती आहे जो न्यूसेलस सेल्स होत्या त्या सेल्सकडून हा जो फंक्शनल मेगास्पोर हा काय करतो, न्यूट्रिशन घेतो आणि काय तयार करायला लागतो, इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो सॅक. The process of formation embryo sac is known as a megasporogenesis. म्हणजे आता जी एम्ब्रियो सॅक तयार होण्याची जी प्रोसेस चालू होणार आहे तिला काय म्हटलं जातं, मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. द एम्ब्रियो सॅक कन्सिस्ट ऑफ 1 न्यूसेलस. त्याच्यामध्ये काय असतो, फक्त एक सिंगल न्यूसेलस त्याच्या बाजूनं असतो. आणि इथं आपल्याला काय दिसतोय, तर एक सिंगल न्यूक्लियस जो आहे तो सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतोय. ठीक आहे. नाऊ नेक्स्ट what happened बघा. The nucleus divides into 2 daughter nucleus which moves towards the
पोल्स. आता इथं हे जे डिव्हिजन होत असतं दॅट इज द ओनली कॅरिओकायनेसिस. ओके, आपण मगाशी जे डिव्हिजन बघितलं त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम वगैरे तयार होत होतं, म्हणजे सायटोकायनेसिस होत होतं पण आता हे जे डिव्हिजन होणार आहे इट इज अ कॅरिओकायनेसिस, म्हणजे इथं फक्त न्यूक्लियस डिवाइड होतो, सायटोप्लाझम डिवाइड होत नाही. ओके, आता याच्यामध्ये काय झालं आहे बघा, द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2 डॉटर न्यूक्लियाय विच मूव टुवर्ड्स अ पोल. ते 2 न्यूक्लियस जे आहेत, ओके, एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस तयार होतात आणि ते काय होतात तर पोलला जातात. द पोल ऑफ एम्ब्रियो सॅक क्लोजर टू द चालाजा इज अ चालाजा एंड अँड वन क्लोज टू द मायक्रोपाईल इज द मायक्रोपाईलर एंड. मग अशी तुम्हाला सांगितलं आहे, हा चालाजाला एंडला एक गेलेला आहे, हा एक मायक्रोपाईल एंडला गेलेला आहे. ओके, लक्षात येतं आहे. तर जो फंक्शनल मेगास्पोअर होता तो फंक्शनल मेगास्पोअर काय झालेला आहे तर मायटॉसिसनं डिव्हाइड झालेला आहे. ओके, मायटॉसिसनं डिव्हाइड होऊन त्याच्यापासून काय तयार झालेले आहेत, 2 न्यूक्लियस तयार झालेले आहेत. ओके, आता पुढे आणखीन एकदा परत ईच डॉटर न्यूक्लियाय डिव्हाइड अगेन अँड रिझल्ट्स इन द 4 न्यूक्लियाय. आता प्रत्येक जो आहे तो परत डिवाइड होणार. ओके, आणि त्याच्यापासून परत काय तयार होणार, 2 न्यूक्लियस तयार होणार ॲट बोथ द एंड. अगेन this nuclei, each nuclei again divides and at for the last time and results into 8 nuclei. आता या ठिकाणी आपल्याला किती पुन्हा जे 2 होते ते परत डिवाइड झाले आणि त्याच्यापासून काय तयार झाले, दोन्ही एंडला 4 न्यूक्लिया तयार झालेले आहेत. देअरफॉर देअर आर द 8 न्यूक्लियाय इन द एम्ब्रियो सॅक. नाउ व्हॉट हॅपन्स, ओके, the one nuclei from each end come to the center and fuse to form the diploid secondary nucleus. आता हा एक न्यूक्लियस आणि इथला हा एक न्यूक्लियस, ते दोन्ही काय होतात सेंटरला येतात. 1 न्यूक्लिया फ्रॉम 1 ईच एंड, दोन्हीकडून काय होतात एक एक न्यूक्लिया जो आहे तो काय होतो सेंटरला येतो अँड फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस. म्हणजे सेंटरला येऊन ते काय तयार करतात तर इथं दोन्ही सेंटरला येतात आणि काय तयार करतात, डिप्लॉइड सेकंडरी न्यूक्लियस तयार करतात. डिप्लॉइड का म्हटलेलं आहे, कारण हा एक न्यूक्लियस आणि हा एक न्यूक्लियस, दोन्ही न्यूक्लियस सेंटरला येतात, म्हणून सेंटरला आल्यानंतर ते 2 न्यूक्लिया एकत्र येतात, म्हणून ते काय तयार, दे आर द डिप्लॉइड अँड इट इज अ सेकंडरी nucleus. Okay, the nuclei at the chalaza end get surrounded by the cytoplasm and form 3 distinct haploid antipodal cell. आता या ठिकाणी काय तयार होतात तर या सेल्सच्या या न्यूक्लियसच्या बाजूने काय तयार व्हायला चालू होतो, सायटोप्लाझम तयार होतो कुठल्या चालाजा एंडला, आणि या सेल्स ज्या आहेत त्याला काय म्हटलं जातं अँटीपोडाल सेल्स असं म्हटलं जातं, त्यांना काय म्हटलं जातं अँटीपोडाल सेल्स असं म्हटलं जातं. Similarly, nuclei at the micropyle end forms the egg apparatus consisting of 2 haploid synergids on either side of a large central haploid egg cell. या बाजूला सुद्धा काय होतात 3 सेल्स तयार होतात. यापैकी जी सेंटरची जी सेल आहे इट इज अ बिगर सेल्स, धिस सेल इज कॉल्ड ॲज अ एग, आणि या एगच्या दोन्ही बाजूला ज्या सेल्स तयार होणार आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं सिनर्जिड असं म्हटलं जातं. ह्या दोन्हीसुद्धा काय आहेत हॅप्लॉइड आहेत आणि हा एगसुद्धा काय आहे हॅप्लॉइड आहे. धिस कन्क्लूड द डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाईट. अशा पद्धतीनं कंप्लीट फिमेल गॅमेटोफाईट किंवा एम्ब्रियो सॅक जो आहे तो तयार होतो आहे. लक्षात घ्या इथं काय तयार झाला अँटीपोडल सेल, सेंटरला काय झाला सेकंडरी न्यूक्लियस आणि मध्ये काय तयार झाला एक सेल विथ सिनर्जिड सेल्स. आता जर आपण सेल काउंट जर आपण केला, ओके, इथं जर आपण सेल काउंट केला तर किती सेल्स तयार होत आहेत बघा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 सेल्स आहेत. ओके, आणि ही 7वी सेल, ही कंप्लीट मोठी सेल जी आहे ती 7वी बघा 1 2 3 4 5 6 आणि ही कंप्लीट जी आहे ती मोठी 7, म्हणजे 7 सेल्स आहेत. आता याच्या प्रत्येकामध्ये न्यूक्लियस किती आहेत बघा 1 2 3, याच्यामध्ये 3 न्यूक्लियस आहेत 1 2 3, याच्यामध्ये 3 आणि याच्यामध्ये किती आहेत 2 न्यूक्लियस, म्हणजे किती झाले 1 2 3 4 5 6 7 8, म्हणजेच एम्ब्रियो सॅकमध्ये 7 सेल्स. ओके, एम्ब्रियो सेलमध्ये काय असणार आहेत, इट हॅज हॅविंग द 7 सेल अँड 8 न्यूक्लियाय. इट हॅज हॅविंग
8 न्यूक्लियाय. लक्षात येते. तर दिस इज द एम्ब्रियो सॅक विथ 7 सेल अँड 8 न्यूक्लियाय. जर आता आपण हे स्ट्रक्चर बघितलं तर या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला एम्ब्रियो सॅक जी आहे ती कंप्लीट आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसते. पुन्हा एकदा आपण बघूया. बघा या ठिकाणी हे आहे दिस इज द ओव्ह्यूल पार्ट. दिस इज द इंटिग्युमेंट्स आहे. दिस इज द मायक्रोपाईल एंड आहे. ह्या न्यूसेलसचं सेल आहेत. या न्यूसेलसपैकी ही एक सेल आहे. ही एक सेल जी आहे ती काय होते, इट अंडरगो मिओसिस अँड प्रोड्यूस 4 हॅप्लॉइड सेल्स. याच्यापासून काय तयार होतात, 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. त्याच्यापैकी एकच जी आहे ती फंक्शनल आहे. बाकीच्या सगळ्या काय होतात, डिजनरेट होतात. त्यानंतर ही बघा इथे या ठिकाणी एक फंक्शनल मेगास्पोर आहे. ती मोठी होत जाते आणि ती काय होते, अंडरगो मायटॉसिस अँड प्रोड्यूस 2 सेल. अगेन इट अंडरगो मायटॉसिस, प्रोड्यूस 4 सेल. अगेन इट अंडरगो मायटॉसिस अँड प्रोड्यूस 8 सेल. And from these 8 cells the complete embryo sac is produced inside the ovule. बरोबर. ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये काय तयार होते, कंप्लीट एम्ब्रियो सॅक जे आहे ती त्या ठिकाणी तयार होते. ज्याच्यामध्ये आपल्याला या साईडला काय दिसणार आहेत, अँटीपोडल सेल्स दिसणार आहेत. इथं आपल्याला सेकंडरी न्यूक्लियस दिसणार किंवा त्याला पोलर न्यूक्लियससुद्धा म्हटलं जातं. त्यानंतर ही या ठिकाणी आपल्याला ह्या अँटीपोडल सेल्स या ज्या आहेत ह्या एग विथ द सिनर्जिड्स. ठीक आहे. आता इथं जे कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सॅकचं आपल्याला दिसतं आहे. चालाजल एंडला आपल्याला अँटीपोडल सेल्स दिसत आहेत. या ठिकाणी आपल्याला पोलर न्यूक्लियाय किंवा ह्यालाच आपण काय म्हणतो, सेकंडरी न्यूक्लियस म्हटलं जातं. त्यानंतर या 2 ज्या आहेत या सिनर्जिड आहे. ही मोठी सेल जी आहे तिला काय म्हटलं जातं, एक सेल असं म्हटलं जातं. लक्षात येते. तर मायक्रोपाईल एंडला एक सेल असणार आहे आणि चालाजा एंडला काय असणार आहे, अँटीपोडल सेल असणार आहे. इन दिस वे द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट in the ovule takes place. Thank you.